Good morning, all of you. I hope you all are fine these days as you are at home. Today you have English, so we are going to start the lesson. Let's be considerate. Let's be considerate. Unit 3, page number 23. Okay. Before we read this conversation, let's look at the picture here. There is a nice picture, and as you all can see, this picture is about a bus stop. මේ පින්තූරය බස් ස්ටොප් එකක් ගැන තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ බස් නැවතුම් පළක් ගැන තියෙන පින්තූරයක් තමයි තියෙන්නේ. So there are some people and there is a bus we can see in this picture. Okay. So there is a bus එකක් තියෙනවා. There is an old lady වයසක ගැහණු කෙනෙක් ඉන්නවා. එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් there is a grandmother කියලා. And also there is a little boy and a mother. So and what can you see more in this picture? මොනවාද තව වැඩිපුර අපිට මේ පින්තූරයේ දකින්න තියෙන්නේ? අපිට මේ පින්තූරයේ දකින්න පුළුවන් this little boy is helping grandmother මොනාටද උදව් කරන්නේ? To get on the bus. To get on the bus. බස් එකට නගින්න උදව් කරනවා මේ little boy. Okay. කියවමු මොනවාද conversation එකේ තියෙන්නේ කියලා. කවුද මේ conversation එකේ ඉන්නේ? රුසිරු ඉන්නවා, his mother and an old lady. රුසිරු ඉන්නවා, එයාගේ mother ඉන්නවා සහ වයසක ගැහණු කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ බස් ස්ටොප් එකේ තාම බස් එකට නැගලා නැහැ යාලා. බස් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. බස් ස්ටොප් එකේ තමයි මෙයාලා ඉන්නේ. Okay. Let's read the conversation. Rusiru says, "Mother, the bus is here. Let's get in." Amma bus එක ආවා. අපි නගිමු බස් එකට. Mother says, "Rusiru, can't you see there's an old lady behind you? Let her get on to the bus first." Rusiru, can't you see there's an old lady behind you? ඔයාට පේන්නේ නැද්ද වයසක ගැහණු කෙනෙක් ඉන්නවා ඔයාට පිටිපස්සේ? Let her get on to the bus first. එයාට අපි ඉස්සෙල්ලාම බස් එකට නගින්න ඉඩ දෙමු කියලා කියනවා. Old lady says, "Thank you." මේ little boy old lady ට උදව් කරනවා ඉස්සෙල්ලාම බස් එකට නගින්න. ඉතින් ඒකට මේ old lady thank you කරනවා. thank කරනවා. thank you කියලා කියනවා. Okay. Rusiru says, "I'm sorry, I didn't see you." උදව් කරලත් රුසිරු I'm sorry කියනවා. ඇයි රුසිරු දැක්කේ නැහැ. එයාට පිටිපස්සෙන් old lady ඉන්නවා. Okay. Old lady says, "That's okay." ඒකට කමක් නැහැ කියලා කියනවා. The bus conductor says, "Hurry up, hurry up." ඉක්මන් කරන්න කියලා බස් කන්ඩක්ටර් කියනවා. බස් කොන්දොස්තර කියනවා. "Get in quickly." ඉක්මනට නගින්න. It's getting late. පරක්කු වෙලා තියෙන්නේ. Mother says, "Please wait. I have another big bag that I need to take with me." Please wait. පොඩ්ඩක් ඉන්න. I have another big bag. මට තව ලොකු බෑග් එකක් තියෙනවා අරගෙන යන්න කියලා කියනවා. The bus conductor says, "Can I help you with the bag?" Can I help you with the bag? මම බෑග් එක අරන් දෙන්නද? Mother says, "Yes, thank you very much." අනේ ගොඩාක් ස්තුතියි කියලා කියනවා. The bus conductor says, "You're welcome. Could someone please give a seat to this old lady? Could someone please give a seat to this old lady?" මේ වයසක ගැහණු කෙනාට සීට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා කන්ඩක්ටර් අහනවා. රුසිරු says, "Here, I'll give you mine." රුසිරු කියනවා, මම මගේ සීට් එක ඔයාට දෙන්නම් කියලා කියනවා. Old lady says, "Thank you for being such a kind boy." Thank you for being. ගොඩාක් ස්තුතියි මෙච්චර කරුණාවන්ත පිරිමි ළමෙක් වුණාට. Where are you going? කොහෙද යන්නේ කියලා අහනවා
වයසක ගැහණු කෙනා. ඒ කියන්නේ grandma අහනවා. Okay, Rusiru says, we are going to the hospital since my father was admitted there a few days ago. අපේ තාත්තව හොස්පිටල් එකට ඇතුළත් කරපු නිසා, හොස්පිටල් එකට ඇඩ්මිට් කරපු නිසා එයාව බලන්න තමයි අපි මේ යන්නේ කියලා කියනවා. Old lady says, oh, I'm sorry to hear that. අනේ මට හරි කනගාටුයි ඒක අහන්න ලැබුණාට. I hope he'll get well soon. එයා ඉක්මනට සනීප වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. I am going there too as I have to see a doctor. මමත් හොස්පිටල් එකට යන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ව හම්බ වෙන්න. ડોක්ටර් කෙනෙක්ට මගේ අසනීප කියලා මම බෙහෙත් ටික ගන්න තමයි යන්නේ කියලා කියනවා. Mother says, Rusiru, ring the bell. දැන් ඔන්න මෙයාලා get off වෙන තැන ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ බස් එකෙන් බහින තැන ඇවිල්ලා ලං වෙලා. ඒක නිසා මන්ද රුසිරුට කියනවා රුසිරු ring the bell. bell එක ගහන්න, bell එක ring කරන්න. Move forward. ඉස්සරහට යන්න so we could get off quickly. අපිට ඉක්මනට බහින්න සිද්ධ වෙන නිසා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා bell එක ගහන්න කියලා කියනවා. Could you help the old lady to get off the bus? ඔයාට පුළුවන් ද උදව් කරන්න මේ වයසක කාන්තාවට අත්තම්මට මේකෙන් බහින්න උදව් කරන්න පුළුවන්ද? බස් එකෙන් බහින්න උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. රුසිරු says, certainly mother. certainly mother. අනිවාර්යෙන් මං උදව් කරන්නම් කියලා රුසිරු කියනවා. ඔන්න බලන්නකෝ අපිට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණ කන්වර්සේෂන් එකක්. ඒකෙදි අපි සිංහලෙන් උනත් ඉගෙන ගන්නවා අපි කාට හරි උදව් කරන විදිහ. එතකොට උදව් කරලා අපි කාට හරි thank you කියන විදිහ, අපෙන් වැරද්දක් වුණා නම් අපි කාට හරි sorry කියන විදිහ, ඒ හැම එකක්ම අපේ ගුණාංගයන්. ඒ කියන්නේ අපිට ඩිසිප්ලින් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ විනීත වෙන්න ඕනේ, politeness එකක් තියෙන්න ඕනේ. මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරද්දි. අනික අපි වචන කියද්දි. අපෙන් මොකක් හරි වැරද්දක් වුණා නම් අපි sorry කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට කවුරු උදව් කරා නම් අපි thank you කියනවා. ඊට පස්සේ thank you කිව්ව කෙනාට response එකක් ලැබෙනවා you are welcome කියලා වගේ. නේද? එන්නේ ඒ වගේ වචන ටිකක් තමයි මේකේ අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන වචනත් නෙමෙයි. ඇත්තටම වාක්‍ය ඛණ්ඩ තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ phrases. වචන කිහිපයක් එකතු වෙච්ච සම්පූර්ණ වාක්‍යයකුත් නෙමෙයි සමහර ඒවා වාක්‍ය ඛණ්ඩ, වාක්‍ය කොටස්. එහෙම ඒවා දීලා තියෙනවා අපිට අන්ඩර්ලයින් කරලම පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා. I am sorry. Then thank you very much. You are welcome. තාමුණාද අන්ඩර්ලයින් ඒවා තිබුණේ. I am sorry to hear that. I hope he'll get well soon. නේද? ඔන්න ඔය වගේ ඒවා තිබුණා. අපි සුබ පතන විදිහ කාට හරි එතකොට thank you කියන විදිහ, thank you කිව්වහම ආපහු අපි response කරන විදිහ, ප්‍රතිචාර දක්වන විදිහ, ඒ ඔක්කොම අපේ qualities. ඒ කියන්නේ discipline and politeness. විනීත බව තමයි මේ පාඩමෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තිබුණේ. ඉතින් මෙතන ඒ advices ටිකකත් එක්ක අපිට දැන් තියෙනවා පොඩි අභ්‍යාස ටිකක් කරන්න. ඒකේ number 2 වල තියෙනවා pronounce the following words aloud. Repeat them. පහලින් දීලා තියෙන වචන ටික හයියෙන් කියවන්නලු. aloud කියන්නේ හයියෙන්. හොඳට ශබ්ද නගලා කියවන්නලු. repeat them. ආපහු කියවන්න. හරි. අපි දැන් එකපාරක් කියවමු බලන්න. behind, conductor, hurry up, quickly, admitted, move forward, since, get off. ඔන්න ඔය වචන ටික තමයි අපිට තිබුණේ. Shall we read it again? Behind, conductor, hurry up, quickly,
admitted, move forward, since, get off. ඔන්න ඔය වගේ වචන ටිකක් තමයි තිබුණේ. අපි බලමු අපෝ. behind පිටුපසින්, conductor කොන්දොස්තර, hurry up ඉක්මන් කරන්න. hurry up කියන්නේ command එකක්, විධානයක් දීලා තියෙන්නේ. hurry up ඉක්මන් කරන්න. quickly ඉක්මනින්. quickly adverb එකක්. quickly move forward ඉස්සරහට යන්න. move forward ඉස්සරහට යන්න. since නිසා. since කියන්නේ නිසා. මේක නිසා. get off බහින්න. ඒ කියන්නේ අපි වාහනයකින් බහිනවට කියන්නේ get off. වාහනයකට නගිනවට කියන්නේ get in. එතකොට අපිට get in කියන වචනේත් හම්බ වුණා අපි කියවපු conversation එකේ. ඒ වගේම තමයි get off කියන්නේ ඒකේ opposite word එක. ඒ කියන්නේ ඒකේ විරුද්ධ අර්ථය. get off කියන්නේ වාහනයකින් බහිනවා. okay ඔන්න ඔය වචන සෙට් එක අපිට තිබුණා. දැන් ඔයාලා අපි කියවපු conversation එක උඩින් තිබුණ සංවාදය ආපහු කියවන්න ඕනේ. ආපහු ඔයාලා තනියම එක්ක ඔයාලා එළිය කොහෙට හරි ගිහිල්ලා නැත්තම් මිරර් එක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කතා කරන්න. කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කියවන්න. ඔයා කියවන විදිය ඔයාටම පේනවා. මම ඔක පන්ති කාමරේත් ඔයාලට කියලා තියෙනවානේ. එතකොට අපිට ආස හිතෙනවා කියවන්න. ඒ නිසා ආපහු ඔයාලා මේ මං උඩින් කියවපු conversation එක රුසිරු එයාගේ මදර් සහ ඕල් ලේඩි කන්ඩක්ටර් ඒ කට්ටිය අතර ගියපු සංවාදය ආපහු කියවන්න. කියවන්න වචන තේරෙන්නේ නැත්තම් මම මේ රෙකෝඩඩ් එකක් නෙවන්නේ රෙකෝඩඩ් වීඩියෝ එකක් නේ. ඒකට ආයෙ ප්ලේ කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක කොහොමද ටීචර් කියෙව්වේ කියලා ආපහු අහලා ඔයාලට කියවන්න පුළුවන්. හරි. ඒ ටාස්ක් එක කරන්න අනිවාර්යෙන්. ඊට පස්සේ fourth question එකක් තියෙනවා. මම මේ questions ටික ඔයාලට එවනවා photos විදිහට. okay fourth one. Find the meaning of the following words. Select the meaning from the box and write them in the space provided. ඔයාලට මෙන්න මේ දීලා තියෙන වචනවල තේරුම හොයන්නලු මෙන්න මේ box එකේ තියෙන වචන වලින්. ඒ කියන්නේ මේ box එකේ තියෙන වචන මේ උඩින් දීලා තියෙන වචන වලට සමානයි. සමාන වචන තියෙනවා. ඒ සමාන වචනේ හොයලා තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. අපි ඒකත් බලමු අපහු. මේ කියපු වචන ටිකමයි තියෙන්නේ. behind, hurry up, quickly, admitted, move forward, since, get off. දැන් අපි ඕ වගේ තේරුම බැලුවා. සිංහල තේරුම. දැන් මේ වචන ටික අපිට ටිකක් අලුත්නේ. හරි. මම ඒ වචන ටිකත් කියලා ඒකෙත් සිංහල තේරුම කියන්නම්කෝ. as, because. as හරි because හරි කියන්නේ නිසා කියන එක. මේක නිසා. go to the front. ඉස්සරහට යන්න. go to the front. next word, next phrase. do something speedily. do something speedily. වේගයෙන් මොනවා හරි කරනවට අපි කිව්ව වචනයක්. වේගයෙන් කරනවා. okay. get down. get down කියන්නේ get off වගේම වචනයක්. බහින්න කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ at the back. at the back කියන්නේ පිටුපසින්. at the back. next word is fast. fast කියන්නේ වේගයෙන්. taken into. taken into කියන්නේ ඇතුළත් වෙනවා, ඇතුළත් කරනවා,
ඒ වගේ අදහසකින් තියෙන වචනයක්. අපිට කලින් වචන සෙට් එකෙත් ওই වගේම වචනයක් හම්බ වුණා. එහෙනම් අපිට මේකේ කරන්න තියෙන්නේ සමාන වචන ටික හොයන්නනේ. එතකොට නිකම්ම මීනින් එක එනවා. මීනින් එක විදිහට දීලා තියෙන phrases වල තියෙන්නේ මේ තනි වචනෙට තව තනි වචනයක් වෙන්නත් පුළුවන්, වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අදහස ගේන ඒකට සමාන වචනය තෝරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඕකේ. ඒකත් ඔයාලා කරන්න ඕනේ homework එකක් ඇටියට. ඊට පස්සේ දැන් මම උඩින් ওই වචන සෙට් එකම කියෙව්වා. දැන් මම 3 පාරක් 4 පාරක් විතර කියෙව්වා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඕනේ නැති කොළ කෑලි ගෙදර තියෙනවා, ඕනේ නැති පොත්පත් තියෙනවා, කැලෙන්ඩර් වල කොළ අයින් කරන ඒවා තියෙනවා. ඒ කොළ අරගෙන මේ වචන ටික ලියන්න. බලලා ඉස්සෙල්ලා ලියන්න, ඊට පස්සේ බලන්න නැතුව ලියන්න. මේ වචනවල අකුරු මොනවාද තිබ්බේ කියලා හොඳට පුරුදු වෙනකන් ඒවා ලියන්න ඕනේ. කොහේ හරි ලියලා පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ මම කියවුව වචන සෙට් එක කියවන තැනට අරගෙන ඒ ටික ප්ලේ කරලා ඔයාලගේ වචන පොතේ ලියා ගන්න. වචන පොතේ ලියන්න ඕනේ ඩික්ටේෂන් විදිහට. අපි වන්ති කාමරෙත් කරනවානේ. වචන පාඩම් කරලා ඇවිල්ලා අපි ඒවා මම කියද්දි ඔයාලා ලියනවා. දැන් ඉතින් මම ළඟ නැති නිසා මම මේ රෙකෝඩ් කරලා එවන වචන ටික අහලා ඔයාලගේ පොතේ ලියා ගන්න. words එකතු කරන පොතක් නැති අයත් ඉන්නවා. මම දන්නවා එක. එහෙම කට්ටිය වෙන පොතක් හොයාගන්න. දැන් ගෙදරනේ ඉන්නේ. පොතක් අරගෙන ඒකේ මේ වචන ටික පුරුදු වෙලා වචන ටික ලියන්න. මං කියන එක අහලා බලන්නේ නැතුව ලියන්න. හරි. ඔන්න ඔය ඇක්ටිවිටීස් 5. ඔය ප්‍රශ්න 5 මේ සතියේ ඔයාලා කරන්න. මොනවාද දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ වචන ටික ඇක්ටිවිටි 2 එකේ තියෙන වචන ටික අපි හයියෙන් කියවන්න ඕන. හොඳට කටට හුරු වෙනකන් කියවන්න ඕන. ඒත් එක්කම ලියලා පුරුදු වෙන්න වචනේ අකුරු මොනවාද කියලා. ඊට පස්සේ අපි කියවපු කන්වර්සේෂන් එක සංවාදයක් උඩින් තිබ්බා. ඒ සංවාදය ආපහු කියවනවා. ඒක ඔයාලට නිදහස් වෙලාවක ඔයාලා ආස වෙලාවක ඔයාලට කියවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 4th one ඔයාලට වචන ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වචන ටිකට similar meaning සමාන අර්ථ ගේන වචන ටිකක් මේ box එකේ දීලා තියෙනවා. ඒක අරගෙන හරි ගැලපෙන තැනට දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිම question එක තියෙන්නේ මම කියවන වචන ටික අහලා වචනේ බලන්නේ නැතුව ඔයාලගේ words පොතේ ලියන්න ඕනේ. ඕකේ. එහෙනම් අපි අදට මේ lesson එක නතර කරනවා. එතකොට ඔයාලගේ ළඟ කාලසටහන තියෙනවා. You have the timetable. So let's meet in the next week. Good luck.